الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كلامك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وارزقنا اللهم كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية التعليم والتعلم ونفاذ الاستفادة والنفع والانتفاع خصوصا إلى روح حبائبنا وعلمائنا بهذه البلدة خصوصا على حبيب المعامل السقا والسقا وحبيب جعفر الشيخ السقا وحبيب القادر حسين السقا الحبيب أنيس بن عالمي بن آل الحاج المعالمي بن الحاج محمد الحبشي الحبيب أبو بكر الدرسي يا حبيب الشيخ والدبوط يا حبيب صالح عبد الله بن عبد القادر الفقيه عبد القادر أحمد الفقيه عبد الله بن القادر حسين السقا الحبيب هاشم بن صالح شعبة الفزالي سيد محمد المالكي سيد عباس المالكي وكيل مقدم محمد بن آل وعلى وأصوله وغلوه الحبيب حسن بن ناصر الحبشي بن رحمة بلغ سيد الشادري حسن محمد بن سجاو بن محمد المقدار بن محمد المقدار زميلا روحي الحبيب وقدر الأدني من هذا المشهور وأصوله وغلوه رضي حميدهم بشيره ياسين حمد جوبي بارك عبد الرحمن نصاري مسلم إبارة بسرقة بالفقير غفر وتصل صالح نصيب سليمان نصيب ثم إلى رقيقي إمام الطاهر إمام الزبير ثم إلى رقي المطاب ثم إلى رقيقي خميدي بن عبد المجيد ثم إلى رقيقي عبد المجيد بن حجر وقصوره وفروعه ثم إلى رقيقي سنوار بن زاد بن ومن هذا الكتاب ومن عمر هذا المصلى سابقا ملائكا إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadirin para jamaah ingkang minulya, lanjutaken mirengaken dumateng wasiatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesen-pesene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten wonten wasiat ingkang paling utama kecuali wasiat utawi pesen-pesen Kanjeng Nabi. Tapi menika muga para hadirin
hadirin badani mirengaken wasiate Kanjeng Nabi, pesan-pesan Kanjeng Nabi seketika ada kula saha panjenengan sedaya saged ngamalaken saged napa jenenge mengaplikasikan di dalam kauripan kula saha panjenengan sedaya. Yakin para hadirin apabila kula saha panjenengan sedaya niku selalu disendhekaken ibadhahaken kelawan napa ingkang diucapaken saking Kanjeng Nabi bakal dados tiyang ingkang selamat bejo dunyane dan akhirate. Suwali tiyang sing boten nurut ambek wasiat Kanjeng Nabi, boten nglampahi kelawan napa sing dadi pesen-pesene Kanjeng Nabi, pasti bakal dados tiyang ingkang celaka dunyane dan celaka akhirate. Dikira-kira diterangkan wabila Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dika dari Sayyidina Ali. Ya Ali, Sayyidina Ali, idza faragta, ketika engkau telah selesai minat taharati, daripada bersuci, ini gua wudu, fakul, mongko maka ambillah ma'an air, wamsah dan usapkan itu air biyadaika dengan kedua tangan kamu, raqabataka kepada leher kamu. Niki wasiat Kanjeng apabila kalau sopannya sudah rampung pada dibasuh apa sikil mundur tuh yang mana mundur tuh yang mana diusahakan memandang leher. Kenapa tidak sekali Nabi faedai? Pada hadis itu diterangkan mata wadah sinten tiyang ingkang wudu wa masaha biyadai lan musab kelawan tangan kali ini ala unuki ing atase gulune bukia mongko tejogo tiyang iku al-ghillah daripada belenggu. Insyaallah tiyang iku selamat saking belenggune Allah pinjamut dari geni neraka di Gusti Allah. Artinya para hadirin, insya Allah ikhtiar yang bentuk seperti itu akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah di sebagian kita fikih bukan dengan kedua tangan, tapi dianjurkan dengan biyadil yumna, dengan tangan kanan. Ada di sebagian keterangan ulama yang lain. Ini pendapat sesuai dalam pendapat Imam Ghazali, Imam Rafi'i, lajeng Imam Baghawi berpendapat bahwa musab sirah kenapa jadi guru ini termasuk hukum sunnah, sunnah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada kesunatan untuk mengusap daripada mengusap itu bukan membasuh, mengusap daripada leher karena tidak ada hadis yang menjelaskan daripada itu semuanya. Karena sebagian ulama mengatakan hadis yang menjelaskan tentang mengusap leher itu dhaif. Cuman para hadirin, hadis yang dhaif itu kita lakukan tidak ada illah, tidak ada masalah. Kenapa? Karena untuk fadhailul amal, untuk keutamaan daripada satu perbuatan.
Tapi kalau untuk dijadikan hukum halal, haram dengan berdasarkan hadis yang dhaif, nggak bisa. Nggak bisa. Harus hadisnya didasari dengan hadis yang sahih. Tapi kalau istilahnya hadis tersebut sebagai dasar keutamaan daripada satu perbuatan, maka boleh kita amalkan daripada itu hadis. Ada sebagian ulama mengatakan mengusap leher itu bukan setelah rampung daripada wudu, tapi ketika kita ini mengusap kepala, dianjurkan juga mengusap daripada leher. Yang pasti para hadirin, ada sebagian ulama yang mengatakan mengusap leher ini sunnah. Terus gimana? Ada sebagian ulama yang mengatakan nggak ada hadis. Lebih baik kita lakukan. Itu satu usaha, satu ikhtiar. Mudah-mudahan kita selamat daripada belenggu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut dilanjutkan wasiatnya sekali Nabi. Wakul lan ba'dani panjenengan niku rampung saking wudu, ucapkan kalimat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, Maha suci ya Allah. Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dengan memuji Engkau ya Allah, asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha illa anta, sesungguhnya enggak ada Tuhan di atas dunia ini yang layak untuk disembah kecuali anta, Engkau ya Allah. Wahdaka, maha satu kamu ya Allah, la syarika, gak ada yang menyekutui bagimu ya Allah. Astaghfirullah, aku memohon ampunan kepadamu ya Allah. Wa atubu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah. Pada mas doa ini dianjurkan summandur ilal ard, summandur ilal ard. Kemudian dianjurkan kita ini menundukkan kepala melihat ke bumi. Setelah itu kemarin sudah dianjur sebutkan baca doa Allahumma ij'alni minat tawabi waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Kalau itu dianjurkan kita ngangkat daripada tangan sekiranya ketiak ini kelihatan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, dan memandang kepada langit. Dilanjutkan dengan membaca apa kemarin, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta mat. Inna anzalna dibaca 10 kali. Wah, cuci setelah ketinggalan jamaah, yang pasti harus dilakukan jauh-jauh daripada jamaah. Nah kalau kita ini lakukan dekat dengan pelaksanaan jamaah, ya nggak nututi. Lebih baik tinggal aja sunnah daripada Anda meninggalkan keutamaan jamaah. Begini kalau sahabat jenazah yang mampu melampaui ini semuanya, kata Rasulullah, yufarrijullahu hammak, maka Allah akan menyelesaikan daripada semua permasalahan-permasalahan kita. Allah akan memberikan jalan keluar atas semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, baik itu urusan duniawi ataupun akhirat. Karena ini kalau enak dan betul dilampaui.
Yang pasti kita hidup di atas dunia banyak permasalahan. Dan kadang-kadang kita bingung bagaimana supaya permasalahan tersebut cepat selesai. Insya Allah, menurut Kanjeng Nabi, dengan setelah pelaksanaan sholat wudu kita baca daripada doa-doa tersebut, Allah akan memberikan jalan keluar, memudahkan semua daripada urusan-urusan semuanya. Hadirin yang muliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya para hadirin, seseorang yang ketika habis wudu digunakan untuk memohon kepada Allah, itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang istimewa. Kenapa? Karena wudhu ini termasuk amalan yang dikatakan oleh Rasulullah syatrul iman. At-taharatu syatrul iman. Bersuci, berwudhu itu merupakan amalan sebagian daripada iman. Kenapa para hadirin? Hanya amalan wudhu oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagian daripada iman, karena tumpuan daripada amal ibadah itu akan dikatakan sah jika wudhunya sah. Anda sholat wudhunya gak bener, diterima apa enggak sholat? Bukan diterima sholat. Anda baca Quran bagus, memang afdhal ibadati ummati tilawatul Quran. Tapi jika Anda membaca Al-Quran tanpa adanya wudu, sekalipun boleh tapi gak sempurna membaca. Tapi kalau membacanya dengan membaca Al-Quran, wajib punya wudu. Karena itu kalau membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran tanpa adanya wudu, dosa. Karena ini kok Rasulullah SAW mengatakan at-taharatu syatrul iman. Malah dianjurkan kalau bisa kita ini mudawim ala wudu, selalu punya wudunya. Kait batal wudu mati, kait batal wudu mati. Cuma apa? Tapi sesuatu yang berat itu pasti pialanya besar. Yang tinju mungsu ini berat, ya pialanya gede. Amal ibadah ini semakin berat kita di dalam melakukan daripada amal ibadah, Allah juga akan semakin besar memberikan pahala bagi orang tersebut. Dan orang yang siap untuk melakukan daripada perintah Allah yang seberat apapun, siap melakukan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Itulah rahasia daripada orang ibadah. Ibadah itu boleh jauh dilakoni, aku katanya budak saya rasa. Tapi ketika panjenengan paksa untuk melakukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang berat tersebut, secara otomatis Allah akan memberikan rasa kenikmatan di jiwa Anda, dan Allah akan memberikan kemudahan di dalam melakukan daripada itu semuanya. Itu menjadi rahasia ibadah. Nabi Musa alaihissalam dikengken, Nabi Ibrahim alaihissalam dikengken delek putra ini berat. Tapi seberat apapun dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, apa faktanya? Nabi Ibrahim diberi kemudahan oleh Allah, diganti oleh Allah SWT, sehingga ketika pelaksanaan daripada itu kurban diberi kebahagiaan oleh Allah SWT. Karena teman ini kok aja putus asa sih di dalam urusan ibadah. Waduh, juga cukup. Berarti aduh salah sepaksa. Insya Allah di belakang itu Anda akan menjadi orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah. Hukum saya sehat, lagi subuh kok mandas.
Mulai kalau soalnya kan kayak setrum. Tambah bawa maal sampai. Sama nggak iso akhirnya cari hati cokar fisik nggak mampu melakukan. Akhirnya kok hanya itu dipikir, pompong aku dikasih sehat, iso melaku, iso gerak, tak gerak dari ibadah kepada umat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala yakin dari itu betul itu. Terus Rasulullah SAW pesan kepada Anas, ya Anas, ini statok jika kamu mampu. Antakuna, apabila ada kamu abadan selamanya ala wudu, atas melakukan wudu, kalau memang kamu bisa selalu menjaga daripada wudu, wahai Anas, fa'al, maka hendaknya kerjakan. Fa inna malakal maut, sesungguhnya malaikat yang departemen kematian bagian jabuti ruh idza qabata ruha abdi, ketika mengambil daripada ruhnya hamba bahwa ala wudu, dan dia posisinya dalam punya wudu, kutibat lahu syahadah, maka orang tersebut ditulis oleh Allah seperti orang yang mati syahid. Gak belok perang, gak mati di medan peperangan, tapi besok Gusti Allah malaikat juga giring mengikat kumpul nabi wong sing mati syahid. Awalnya tuh malaikat dikirim teman-teman yang ikan soleh, sehingga ada perencanaan dia itu akan masuk Isa, akan masuk mizan, akan melewati jembatan Sirat. Ternyata tunggu Allah malaikat disuruh membelokkan. Ganti belok dong itu. Arah nang ngene wong sing belok mati syahid. Mindane seneng itu. Tiang sing soleh, sing wis harapan mlebu swarga, tapi sing ngliwati hisab, sing ngliwati timbangan, sing ngliwati jembatan Sirat, mereka itu sudah bergetar hatinya. Dan diduk ajri orang ini, mampu gak aku lewati jembatan Sirat? Mampu gak aku proses daripada hisab ini lolos? Lah kok ketika orang-orang bingung harus berkata, panjenengan ini dari kumpulan jembatan syahid, proses hisab boten dilewati, mizan boten dilewati, jembatan Sirat boten dilewati, langsung ke Gusti Allah dipinarakaken menjadi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lelampahan ini berat, tapi Allah akan memberikan menjadi penghargaan juga yang berat dan besar. Sebagian ulama jelaskan mandawama ala wudu, sinten tiyang ingkang selalu wudu, jaga wudu, maka akramallahu ta'ala bisa kisah, Allah akan memuliakan dia dengan 7 perkara. Akan diberikan kemuliaan oleh Allah dengan 7 kemuliaan. Sing maringi kemuliaan zat ingkang muhimminul, berarti kemuliaan tersebut benar-benar kemuliaan yang hakiki. Jadi ketika yang memberi kemuliaan itu makhluk, mungkin dari segi orang tersebut itu merupakan satu kemuliaan. Dari pandangan orang yang lain belum tentu itu dianggap satu kemuliaan, satu penghargaan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memberikan penghargaan, yang memberi kemuliaan, satu pun tidak ada yang berani mengatakan itu bukan kemuliaan. Kenapa? Karena Allah yang memberikan, yang punya kemuliaan, zat yang mulia, kemudian memuliakan kita, pasti itu adalah kemuliaan yang diakui oleh semua makhluk. Nama-nama berhadirin tarbabul malaika, tarbabu bahagia, senang. Al malaikatu, malaikat
untuk dekat sama dia. Anda selalu disertai malaikat. Kemanapun daripada Anda berada, malaikat selalu bersama Anda. Waduh, dia tambah gak enak nih. Apa? Malaikat Israel berarti ada terus. Malaikat rahmat, malaikat muhafadzah, malaikat ma'unah, semuanya yang malaikat yang akan membuat kebaikan untuk Anda selalu menyertai Anda. Malah Israel awalnya selama malaikat-malaikat itu masih ada. Ya. Tiang ini orang ini. Selama dia menggunakan tubuhnya untuk kebaikan, tubuh ini nolak untuk didatangi oleh malaikat Israel. Enggan bila didekati malaikat Israel. Sekalipun itu perintah daripada Allah, tubuh ini akan nolak. Kecuali kalau Israel itu mau masuk kepada dia dengan membawa sesuatu yang bisa nyirep orang tersebut sehingga nggak terasa keluarnya itu. Selama kita gunakan tubuh kita ini untuk ibadah, tubuhnya enggan dilewati malaikat Israel. Apalagi malaikat Israel akan masuk ke tubuh kita, nolak. Israel, gak mungkin aku izinin kamu untuk masuk lewat aku, kata kepala. Kalau sampai kamu melewati daripada kepala kemudian masuk ke jasadnya sampai kau matikan daripada dia, maka aku kepala gak mungkin dibuat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan sampai kamu masuk dari aku gak ngisi. Saking apa nih? Saking beloi ini gua kepala panjenengan. Karena sering dikali ibadah Gusti Allah, sering dikali sujud Gusti Allah. Lewat mulut nolak. Gak mungkin aku bakal ngekei kesempatan awakmu liwat dengan di aku di Israel. Les sampai kon pateni wong iki, yaktine aku gak bakal gawe zikir maneh nang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedanten anggota badannya niku orang ini bakal mengucap kata suka. Sampai malaikat Israel itu wadul Gusti Allah. Ya Allah, ngapunten kula mboten saged nglampahi niku sing dadi perintah panjenengan. Bapile kula menjahit yang iki kula mboten saged. Apa Israel? Sedanten anggota badane nolak kula liwati. Akhirnya orang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan umatnya Israel supados mundut asmane Allah Subhanahu wa Ta'ala saking surganya Allah. Ada sebagian ulama mengatakan mengambil buah-buahan yang diambil dari surga, apel yang diambil dari surga. Terus di situ tertulis daripada nama Allah. Ketika mau masuk ke jasadnya, orang tersebut ditunjukkan dengan apel tersebut, sehingga dia tergiur melihat daripada apel tersebut, merasakan kenikmatan melihat daripada itu apel. Itu apel gunagun loh berarti, apel swarga. Ketika dia terlena dengan itu apel orang ini, malaikat Israel masuk ke jasadnya, kemudian sampai mengeluarkan daripada ruhnya. Kecolongan tiang sing soleh, tiang sing ahli gunakan anggota tubuhnya untuk ibadah, besok kecolongan saking malaikat Israel, sehingga piyambake seketik betul ngerasakan sakit di dalam jabat itu. Kenapa? Dibius oleh malaikat Israel dengan buah-buahan yang diambil dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ja'alna mudah-mudahan kita dijadikan orang yang seperti itu. Awet ini kok pun males-males menggunakan anggota badan ini dalam ibadah. Suali kurang ini. Teh anggota badan kula sapa dengan sedene gak tau digawe ibadah, maksiat sing istiqomah. Sedanten awak kula sapa dengan tubuh kita sekalian akan mempersilakan untuk dimasuki oleh malaikat lain. Mal wis tak karamu. Aku sudah kuat. Nang wong iki digawe maksiat nang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku wis blenger nang wong iki. Setiap waktu, setiap
saat selalu digawe maksiat Allah. Jabut wis. Tidak aku gak maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu terucap daripada anggota tubuh kita sekalian. Lek sampai kula sahabatnya sedaya ireng daripada ucapan-ucapan itu semuanya. Ya, Ibrahim gak berani kita akan menggunakan anggota tubuh ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk yang sing ahli jaga wudu, dia selalu disertai oleh malaikat. Selama malaikat menyertai Anda, insya Allah malaikat Israel tidak berani untuk mendekati Anda kecuali malaikat Israel membawa bius saking surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan nomor kali, wala yazalul qalamu rabban min kadbi sawabi. La yazalu, tidak henti-hentinya al-qalam, pena yang digunakan untuk menulis daripada kebaikan-kebaikan kita itu enggak basah-basah, tapi enggak kering-kering, terus basah. Kenapa? Karena pena tersebut tidak berhenti-henti digunakan oleh untuk menulis oleh malaikat. Orang yang ahli wudu gak pernah penanya ini ditaruh istirahat, kemudian digunakan untuk nulis lagi, ditaruh lagi, ketika Anda berbuat kebaikan dicatat lagi, enggak. Terus malaikat itu menulis kebaikan, terus kebaikan. Tidak ada hentinya. Sampai digambarkan tidak kering-kering itu pena untuk menulis daripada kebaikan itu. Jadi setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya malaikat menganggap Anda berbuat kebaikan terus. Padahal Anda nggak sholat, padahal Anda nggak baca Al-Quran, cuman Anda punya wudu, tapi tetap malaikat menghitung menulis atas kebaikan-kebaikan Allah. Nah ini jadi wong, napa jadi politi? Gak kesel oleh ganja, gak nyambut gawe oleh aliran rekening melbu terus. Hebat orang aliran. Begitu juga kalau bisa pahala dari Allah kita politiki juga. Sekiranya kita nggak menggerakkan badan, tapi tetap dapat pahala dari Allah. Nggak berucap, kecuali Allah itu mengadakan daripada pahala. Nomor 3, waktu sabih aqtahu wa jawarihi. Waktu sabih selalu bertasbih. Aqtahu semua anggota badannya. Sudah tentu buku sopan yang sedaya ketika digunakan untuk wudu mengagungkan Allah subhanallah. Saking kula sopan dengan sedaya niki mata hatinya tertutup, sehingga dengan sesuatu hal yang gaib seperti itu nggak mampu untuk menyatakan. Umpama hati kula sopan dengan sedaya niki bersih, gak terkotori dengan bentuk-bentuk dosa, bening Quran ini sesuatu yang gak jelas akan salah jelas menjelaskan. Kecuali ini kita keberdukan terus bakal surem. Sini kiri kok bakal tinggal. Tapi lek beningan bersih seringnya bersih. Utawi gak sering gak sama kotori. Pandangan itu jauh. Nggak hanya ada sebatas ada di musola, luar musola bisa Anda pandang. Kenapa? Kacanya bening. Hati nonton. Ketika hati ini bening, mata hati kita nggak tertutupi dengan dosa, nggak sebatas duniawi yang akan kita lihat. Di luar daripada dunia ini bisa kita pandang. Tapi kalau mata hati kita ini kula sobat ini sedaya tutupi ambek dosa kala bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kala jangan sekali-sekali bal rona, tetapi ron titik hitam ala qulubihim yang selalu meniti di hati-hati mereka. Kenapa
Kenapa? Maka yaksibun, sebab apa-apa yang telah dia kerjakan semasa hidup di atas dunia. Sekali dosa, titik kitab 1. Dosa lagi, titik kitab 1. Dalam satu hari sudah berapa dosa yang kita lakukan? Sehingga berapa titik yang ada di hati kita? Untung titik itu di hati itu mengira. Lek titik itu di wajah. Pirang titik sing bakal kula sapa yen sedaya tingali. Penuh dengan titik ini. Dan kita akan diketahui oleh orang kalau kita ini berdosa. Ono titik ireng, mari nglakoni dosa kok. Titik mana? Yo mari nglakoni dosa. Untung titik ada di hati. Si untung orang ini. Cuman kerugian kita nggak mampu memandang sesuatu yang gaib. Termasuk tasbihnya daripada tubuh kita, nggak mampu kita mendengarkan daripada itu semuanya. Tapi hakikatnya orang yang menjaga wudu, tubuhnya selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti para hadirin, wala tafutu takbiratul ula in ay ma'alima. Orang yang ahli wudu, insyaallah gak bakal ketinggalan daripada fadilah takbiratul imam bersama takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Imam sholat, Anda sudah punya wudu, yakin sudah langsung posisi ada di belakang imam. Panjenengan sudah punya wudu, sehingga gak pernah Anda ketinggalan daripada takbiratul imam. Padahal takbiratul ihram ketika bersama imam itu fadilahnya besar. Hanallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan satu rumah, satu surga di surga Allah Subhanahu wa taala. Lho ngoten niku kadang-kadang lek kate takbir ngenteni imam kate ruku. Napa malih lek waya terawih. Imam wis ngadeg sikipas-kipas. Sik hapian. Lek wis imam qul huwallahu ahad Allahu samad baru Allahu akbar. Berapa besar yang telah kita tinggalkan fadilah daripada takbiratul ihram ini imam. Ayat ini kok besok dari akhirat baru akan terlihat kerugian filosofannya nasri. Jadi ini kita terangkan wa idza nama ba'sallahu ta'ala ilai malaikatan yahfaduna min syarri saqalain. Orang yang punya wudu, ketika tidur Allah akan memerintahkan malaikat untuk jaga panjenengan, jaga rumah sampeyan, jaga keluarga sampeyan. Gak usah nyewa security ya, sampeyan datang nyewa security, ya keamanannya gak bisa dijamin. Lek posisinya security ada di kulon, malingnya ada di petang. Security ada di kidul, malingnya ada di lor. Tapi lek malaikat yang jaga orang ini. Keok kabeh, malingnya keok. Dimanapun berada di situ. Malaikat ingin jogo, betul. Keluarga banyak omeh sampai ya. Temenan tadi itu sampai temenan. Wa yusahhilullahu alaihi sakaratil maut. Yang keenam, dia akan dimudahkan proses sakaratul memudahkan proses sakaratul nonton dia sing merasa aman daripada proses sakaratul maut. Semua akan mengalami daripada proses sakaratul maut, dan sakaratul maut tidak ada sakit yang lebih daripada itu. Sakit nopo mau itu sing wis komplikasi 1, 2, 10 penyakit dibandingkan penyakit lawan sakaratul maut boten apa. Tapi yang sing ahli itu bisa digampangkan. Itu kalau bius sampeyan, bius saking swargane Gusti Allah. Hingga terakhir wa yakunu fi amanillah ma dama alal wudu. Panjenengan selalu ada di lindungan Allah. Diberi keamanan oleh Allah selama kula saha panjenengan sedaya niku posisi dalam keadaan karena ini minimal ketika kita mau aktivitas yang sifatnya itu bukan nilai ibadah, kita duduk. Kalau ibadah bisa pasti. Tuh, kita mau kendaraan luar kota, yang di situ ada kekhawatiran kita tabrakan,
terjadi apa yang tidak kita kehendaki, wudu. Kata di rumah wudu sih. Gak usah nama jenengin nyawa patwal malaikat sih bakal ngamal sampean. Kalau pun ada kontainer katanya salah motor sampean, malaikat sih bakal daging burung sampean. Nama jenis hubungan kontainer. Yakin, yakin mau dikasih dengan kanjeng Muhammad SAW. Mau tidur, wudu. Yang mana di dalam orang yang tidur itu banyak yang akan mengenai daripada bahaya-bahaya, baik itu syarul sakalain kejelekan daripada dua makhluk, baik manusia ataupun jin. Sihir menunggu sampai turun di motor merosot. Tapi ketika panjenengan awali dengan wudu malaikat sampean sembakan dan ini bosi tidak sampai itu di jasa Allah Subhanahu wa taala. Gak usah wirid orang hadirin. Nurut kanjeng Nabi, gak usah wirid, cukup wudu. Sampean napa jenenge awalin itu insyaallah fi amanillah. Niki salah juga keutamaan wudu dengan diterangkan dening kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika ada filsafat yang saja nampai sehingga filsafat yang sedaya angsal fadilah telah diterangkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dua barakah surat al-Fatihah ini yang disyifa dengan niat untuk kesembuhan khususnya pembahasan dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diuji segala berbagai sifat wal afiyah lahir dan batin. Keluarga Allah Subhanahu wa taala hingga berat ibratan berbagai suratul Fatihah dibuka kabeh penyakit sehat walafiat dibarakati auliya fi hadhil balja dibarakati auliya simonten di daerah khususnya monggo dijaluk terus Allah dan dibur kabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya walau tutup melawan zikir tabiatul iman. Zikir muga-muga melawan berkali ini dikuatkan iman bersama. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mahbub fi kulli makan. اغفر لنا وارحمنا وأنت
والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربك فضلا وجودا من نال باكتساب منا فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل اسم صلى وسلم ربي عليه حتى الحفي وآله ازداد قصص صحبي والحمد لله في البدء والثناء